Good morning, Good morning. Good morning, sir. Yes. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay. So, we were with cyclic loading അല്ലെങ്കിൽ cyclic stresses, fluctuating stresses ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ? സോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയത് റൈറ്റ്? ഓക്കെ റൈറ്റ്. And we have seen that almost 80% of failures in mechanical components are due to fatigue failure. And this is plotted using a stress time relationship. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. Now, cyclic stresses, as we have seen, there are three types, right? One is a fluctuating or an alternating stress. Second one is a repeated stress, and the third one is a reversed stress condition. അല്ലെ, അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. Okay, starting with a fluctuating, a repeated, and a reversed stress condition. Right. Now, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ fluctuating stress conditionൽ we have seen that it has a finite sigma max. അല്ലെ, so it is having a finite maximum stress and it is also having a finite minimum stress. രണ്ടും positive, right? See, it can be positive or it can be negative. See this graph, if you can extend over here, and if everything is happening in compression region, okay, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണ്. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസിന്റെ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ നിന്ന് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസിന്റെ ഒരു മിനിമം വാല്യൂലേക്ക്, വീണ്ടും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം വാല്യൂ to tensile stress minimum value, right? And it is going, and this is happening, right? Okay, so this is a type of fluctuating stress, right? Now this can also happen in the negative region. Okay, negative region നടക്കാം, right? എപ്പോ if it is compression, അല്ലെ, compression ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റീജിയനിൽ ഇതുപോലെ സൈൻ curve നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so that case is also that is also a type of fluctuating stress which is a subcategory of cyclic stress, right? Now, അടുത്ത ഒന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസ് ആണ്, റൈറ്റ്? റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈൻ കർവ്, ബട്ട് ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ മിനിമം സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ആസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്, റൈറ്റ്? ദ മിനിമം സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ and the stress will be fluctuating to a maximum value, coming back to zero, sorry, coming back to a finite mean value, and then it will move to zero. That means your sigma minimum value is zero, right, to a maximum value, and then that continues, right? So ഇതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രെസിന്റെ കണ്ടീഷൻ, right? And the reversed stress in the condition is actually the stress is varying from a maximum to minimum, and the maximum is equal to minimum, and the magnitude will be same. The magnitude of maximum and the magnitude of minimum will be same, but the only thing is that this will be in positive region. Like this is tension, and the remaining portion is compression. Like compression region like negative on stress, right? And that continues. That is an example for a reversed stress condition, right? Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്, നമുക്ക് ഫറ്റീഗ് സ്ട്രെസ്സസിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വൺ, ആസ് ഐ സെഡ്, is amplitude stress. Okay, it is amplitude stress, sigma A, right? See, this sigma A is plotted over here. You can see that sigma A over here, right? Sigma A is an amplitude stress. Again, sigma A, sigma A, similarly sigma A. Okay. സി നമ്മൾ പിന്നെ ഏതൊരു കേർവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഏതൊരു സൈൻ കേർവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിൽ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണാം, അല്ലെ? നമുക്ക് നോർമലി നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സൈൻ കേർവ്, സൈൻ നേച്ചറിലാണ് അതിന്റെ പിന്നെ എന്താണ് AC കറണ്ട് ഒക്കെ പോകുന്നതും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ, സെയിം ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്, റൈറ്റ്? നോ, ദ സ്ട്രെസ് amplitude here, you can get the stress amplitude value by using the relationship half 1/2 into sigma max minus sigma minimum. Okay, so sigma amplitude is equal to sigma max minus sigma minimum divided by 2. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ്സസ് ഓർ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the maximum stress value is coming up to here, right? Up to here. The minimum stress is coming up to here. Okay, now if you subtract maximum
minimum from maximum, what you will get is this distance, right? So that divided by 2 will give you the amplitude stress. Yes, exactly. A value will give you the value for amplitude stress, right? Now, similarly, നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം. For the repeated stress condition, again, right? For the repeated stress condition, your maximum stress is this much, right? ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, right? Minimum stress is 0, right? So maximum minus minimum will give you sigma max, right? Divided by 2. That means this amplitude stress. Fine. Okay, that is also correct. Now the third case നമുക്ക് നോക്കാം. The sigma maximum is up to here. Sigma maximum is up to here. Sigma minimum is up to here, right? See, ഇവിടെ sigma maximum minus sigma minimum ആണ് വരിക, അല്ലെ? Sigma maximum divided by minus of sigma minimum divided by 2, or that is equal to sigma maximum, that is equal to sigma maximum plus sigma minimum by 2, അല്ലെ? Sigma maximum plus sigma minimum by 2. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ maximum minimum same ആണ്. So that means 2 times sigma max by 2 എന്ന് എടുക്കാം. So that is nothing but sigma max, അല്ലെ? Right, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. So that is your sigma A, right? അതാണ് ആ ഒരു കേസിൽ റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസിന്റെ കേസിൽ സ്ട്രെസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, right? Now the second terminology is the mean stress. Okay, is the mean stress. Second terminology is mean stress, and that sigma mean value is given by the equation 1 by 2 into നമ്മൾ average ആണ്, അല്ലെ? Sigma mean അല്ലെങ്കിൽ sigma average എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം, that is given by 1 by 2 into sigma maximum plus sigma minimum. Okay, the sum of sigma maximum plus sigma minimum divided by 2 will give you the mean stress. Okay, the mean stress value. Okay, see, normally mean stress ന്റെ കേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. Normally it is along the center, അല്ലെ? മാക്സിമം മിനിമത്തിന്റെയും ആവറേജ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്തായിരിക്കും, അത് അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പോയിന്റിലായിരിക്കും മീൻ സ്ട്രെസ് വരിക, അല്ലെ? കറക്റ്റ്, എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദ മിഡിൽ, അല്ലെ? അത് ഓരോ സെക്ഷന്റെ കേസ് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ വരും. അതിന്റെ മീൻ സ്ട്രെസ് അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ആ സൈൻ കർവിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മീൻ സ്ട്രെസ് വരിക, റൈറ്റ്? മീൻ പോയിന്റ് അല്ലെ മീൻ പൊസിഷൻ വരിക, റൈറ്റ്? Now, ഈ മൂന്ന് സ്ട്രെസിന്റെ കണ്ടീഷൻസിനെയും you can classify based on the mean stress and amplitude stress. Okay, so the first case, fluctuating stress in the case, you can see that there is a finite sigma mean value, right? It can be positive or it can be negative. കാരണം compressive ആണെങ്കിൽ the sigma mean value will be negative, right? Again, it is also having a finite sigma amplitude value. Okay, so for a fluctuating stress condition, your sigma amplitude and sigma mean value has a finite value, right? And similarly, for the repeated stress condition, you can see that sigma it is also having a finite value. But here ഇത് define ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ sigma mean value, sorry, sigma minimum value will be equal to 0, right? It is having a finite sigma mean value, and it is also having a finite sigma maximum value, right? And the sigma mean value is equal to here sigma maximum by 2 ആണ്. Sigma minimum value is 0 ആയിരിക്കും. Now similarly, for reversed stress condition, your sigma mean value is actually equal to 0, and the second thing is your sigma A is equal to sigma max. That means your amplitude stress is equal to your maximum stress. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്ലിക് സ്ട്രെസ്സസ് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാനുള്ളത്, റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരും. ഇത് നമുക്ക് ഫാറ്റിക് സ്ട്രെസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ സിഗ്മ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സിഗ്മ മീനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രോബ്ലംസിലും നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് is to determine the amplitude stress and the mean stress. Okay, I hope it is clear, right? Clear ആണോ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് യെസ്. ഓക്കെ, എടാ ഇനിയും ആളുകൾ വരാണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരോടത്തിനും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓ, അത് ശരി. ഓക്കെ. ഇന്നെന്താ എക്സാം? എന്താ എക്സാം? എന്താ? ഫേമസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അത് ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ ഇതിന്റെ
ഇപ്പൊ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കർവ് വരുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 3 കണ്ടീഷൻസ് വാട്ട് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ. ബാക്കി രണ്ടിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം മറന്നേക്കാം. നമ്മൾ റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനിലെ പിന്നെ ഫറ്റീഗ് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ്സിന് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ കമ്മിങ് ടു റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ. റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, സോ ആസ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിവേഴ്സ് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഈസ് യുവർ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് യുവർ വൈ ആക്സിസ്, യുവർ ഗ്രാഫ് is moving something like this. അല്ലെ, നമുക്കിത് എങ്ങനെ വരുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. റൈറ്റ്, സോ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബീം ആണ്. റൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ് us consider a rotating beam. Okay, so if suppose we are having a beam, നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ബീം with bearing at that ends and a pulley attached at the middle. Okay, now suppose this is rotating. Okay, suppose this is rotating, making rotations. Okay, fine. Okay, so it is having a finite weight. Okay, rotating beam ആണ്. It is having a finite weight. Now, so this is a classic example for reverse stress. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കർവ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നടുക്കത്തെ പുള്ളിനെ അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലോഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് വിൽ ബെൻഡ്. അല്ലെ, ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ബെൻഡ് ആവും. ഒരു കുറച്ച് ഒരു ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ലോഡിന്റെ ഒരു എഫക്ട് കാരണം there will be a slight bending. അല്ലെ, ഒരു സ്ലൈറ്റ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കാം. റൈറ്റ്, നൗ let this be the cross section of the beam. Okay, let this be the cross section of the beam. Let us assume it is a circular beam. Let this be the cross section of the beam. Now ഇതില് let us consider 2 points. Okay, 2 points എടുക്കാം. Let this be my first point. Let the point be A. Let this be my second point. Let the point be B. Okay, cross sectionലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. Right, now right, okay, now see ഇത് രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ലോഡ് വരുന്ന കേസിലും ബെൻഡിങ് വരും. സിമിലർലി നമുക്ക് പ്യുവർ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ, രണ്ട് എൻഡിലും ഡയറക്റ്റ് മൊമെന്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു 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 നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റൂളർ, ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന സ്കെയിൽ അല്ലെ, അതിന് രണ്ട് ടിപ്പിലും ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫിംഗേഴ്സ് ഈ കാണുന്ന പോലെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അമർത്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കംപ്ലീറ്റ് സ്കെയിൽ അങ്ങ് ബെൻഡ് ആവും. അല്ലെ, ആ സ്കെയില് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ബെൻഡ് ആവും. ശരിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ മൊമെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. നേരെ തിരിച്ചാ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് ബെൻഡ് ആവും. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്യുവർ മൊമെന്റ് കേസാണ്. അല്ലെ, അതായത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് പ്യുവർ മൊമെന്റ് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞതിന് കാര്യമുണ്ട്, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം. പിന്നീട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. Okay, so let us suppose you have a beam, you have a circular beam. Okay, you have a circular beam and a bending moment is applied. Okay, a bending moment is applied at the ends. Okay, let M be the moment which is applied to the shaft. Okay, so let this be the cross section of the shaft. ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടാണ് വരച്ചത്, ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി വരച്ചത്. Okay, let this be the cross section of the shaft. Circular cross section ആണ്. Right, now after this application of moment what happens is, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ your bending will be something like this. Right, ഇതുപോലെയാണ് ഇത് ബെൻഡ് ആവുക. Right,
Okay, fine. Now, ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സിമിലർലി കഴിഞ്ഞ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Okay, let this point be A. Let this point be B. Okay. Now, and this is subjected to rotation. Okay, bending moment ഉണ്ട്, and this is subjected to rotation. Okay, അപ്പോൾ ഇതും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. Now, if you see this closely, നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ടോപ്പ് ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെ, these top fibers are subjected to tension. Right, the top fibers are subjected to tension. Similarly, the bottom fibers are subjected to compression. അല്ലെ, നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. റൈറ്റ്. നൗ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വലുതാക്കി വരക്കാം. നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രം എടുക്കാം, പക്ഷെ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമാണ്. സോറി. ഇനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഞാൻ വലുതാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ. Okay, now let this be the axis. Okay, let this be the axis. Okay, now നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം. Okay, so നമുക്ക് ഈ ബോട്ടം പോയിന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. Let this be my first point. Okay, let this be my first point. നമുക്ക് ഇതിനെ P1 എന്ന് കൊടുക്കാം, നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. P1, let P1 be the first point. Right, so now see, we are plotting this in sorry. Okay, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷന്റെ കേർവ് എങ്ങനെ വരുന്നു പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെസ് കേർവും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ കേർവിന്റെ ആക്സിസ് രണ്ടും എടുക്കാം. ഓക്കെ, let this be my y axis, let this be my x axis. Okay, your x axis, as you can see, your x axis represents time and y axis represents the stress. Right, now your y axis represents stress. Right, പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ്, ബോട്ടം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും ആണ്. റൈറ്റ്, ആൻഡ് യുവർ എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ടൈം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം, നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് പിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം. സോ വെൻ ദിസ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്, ലെറ്റ് us assume this, നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ തിരിച്ചെടുക്കാം, അതാണ് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നോ, ഇഫ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. നൗ so initially the point is at P1. Okay, P1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത് ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബോട്ടം പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ദ പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റ്, അല്ല സോറി, നമുക്ക് ഒറിജിൻ തുടങ്ങാം, അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ പോയിന്റ് P1. ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ പോയിന്റ് P1. ഞാൻ ഈ സെന്റർ പോയിന്റ് എടുത്തു. സോ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഓൺ ഒറിജിൻ അല്ലെ, ഇതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിലാണ് P1 ഉള്ളത്. Okay, so that means it is at origin. Okay, first point origin, time is 0 on. When the time is 0, stress at the point P1 is equal to 0. Right, now let us start rotating this one in anti-clockwise direction. Okay, beam നമ്മൾ anti-clockwise rotation rotate ചെയ്യണം, 90 degree ഞാൻ rotate ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ P1 എന്നുള്ള point will reach this point അല്ലെ. So let the point be P2. Okay, it reaches after 90 degree rotation, it reaches somewhere here. Right, so this point ഇത് top point ആണ് അല്ലെ, ടോപ്പ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. റൈറ്റ്, സോ ആഫ്റ്റർ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ, നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി, അപ്പൊ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു അല്ലെ. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അല്ലെ, കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തായി, ഇത് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് റീച്ചസ് എ പോയിന്റ് P2. നൗ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് P2. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് P2 അല്ലെ. കാരണം എന്താ, ഇത് സ്ട്രെസ്, ഇത് ടെൻസൈൽ റീജിയൻ ആണ്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി സ്ട്രെസ് 0 സെന്ററിലാണ് ഉള്ളത്, സെന്റർ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. നൗ ആഫ്റ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ആഫ്റ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് 90 ഡിഗ്രി ഈ പോയിന്റ് എവിടെ എത്തി, ഈ പോയിന്റ് നേരെ ടെൻസൈൽ റീജിയനിലെത്തി, ടോപ്പ് ഫൈബറിലെത്തി. ടോപ്പ് ഫൈബറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അതിനൊരു ടെൻസൈൽ ഫൈനൈറ്റ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. സോ യുവർ പോയിന്റ് P2 വിൽ ബി ഹിയർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? Yes, sir.
ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? യു ക്യാൻ കമന്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നാണോ ആന്ന് പറഞ്ഞ? ക്ലിയർ ആണോ അല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? ക്ലിയർ ആണ് എന്നാണോ ഒരാള്? യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ പോയിന്റ് P2. Right. Now, after 90-degree rotation, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ ഇനി അഗെയിൻ വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ ന്യൂ പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ 90-degree റൊട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി, P3 എന്നുള്ള പോയിന്റിലെത്തി അല്ലെ. P3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ആക്സിസ് ആണ്. സെന്റർ ആക്സിസിൽ നമുക്കറിയാം ആ സെന്റർ ആക്സിസിൽ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ 0. റൈറ്റ്. സോ ആഫ്റ്റർ 90-degree റൊട്ടേഷൻ ദ പോയിന്റ് റീച്ചസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ദ പോയിന്റ് റീച്ചസ് ഹിയർ. Now this is P3. Right. Now again after rotating ഇനി again വീണ്ടും ഒരു 90-degree റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ P3 എവിടെ എത്തും? C എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടം പോയിന്റിൽ എത്തും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബി P4. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബി P4 എന്നുള്ള പോയിന്റിലെത്തി. ആൻഡ് ദാറ്റ് P4 ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്രഷൻ അല്ലെ. ബോട്ടം ആണ്. ബോട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് കംപ്രഷൻ ആയി. അഗെയിൻ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് P1ലേക്ക് വരും. ഇനി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ്സ് അല്ലെ. P4 വീണ്ടും P1ലേക്ക് വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് continues. Okay. Now if you join this, ഇത് join ചെയ്യേണ്ടത് is using a curve. Okay. ഇത് join ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get a sine curve for, okay, you will get a sine curve something like this. Right. So this represents a reversed stress condition. Reversed stress condition. Here your sigma mean value is equal to 0 and you have a finite amplitude stress. Okay. അത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ്. രണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ്, മറ്റേത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണ്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യു എ സൈക്ലിക് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ആ സൈക്ലിക് സ്ട്രെസ് ആണ് റിവേഴ്സ്ഡ് സൈക്ലിക് സ്ട്രെസ് ആണ്. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. നൗ വിത്ത് ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫറ്റീഗിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഫറ്റീഗ് ഫെയിലിയർ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. നൗ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു തിൻ റോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ. നമുക്കൊരു വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. തിൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ വയർ. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊരു തിൻ വയർ നമ്മളോടത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. ഒന്നിക്കൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ച് വലിച്ച് പൊട്ടിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ, നമുക്കൊരു കോപ്പർ വയർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഓക്കെ, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കോപ്പർ വയർ ഞാൻ തന്നു. ആ കോപ്പർ വയറിന് എനിക്ക് രണ്ട് പീസാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ച് വലിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി ഒരു നൈഫ് എടുത്തിട്ട് അതിന് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. പവറിലൊന്ന് വെട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് പീസായിട്ട് കിട്ടും. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊരു കൊച്ചു കുട്ടി കൊടുത്താലും ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മുന്നിലേക്കും അതിനെ ഇതുപോലെ ഒരു മോഷൻ അതിന് കൊടുക്കും അല്ലെ. ആസ് യു കൻ സീ ഫ്രം ദ ഫിഗർ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് റീജിയനിലേക്കും നെഗറ്റീവ് റീജിയനിലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്. നോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് തവണ അത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അതങ്ങ് പൊട്ടിയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനാണ്. കാരണം ആ മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്ക് ആയത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട, അതിന് സാധാരണ നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈൽഡ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് അത് ബ്രേക്ക് ആവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് അതിലൂടെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു സൈക്ലിക് ലോഡിങ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും വളരെ താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂല്, കാരണം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അതിൽ കൊടുക്കണ്ടോ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വളരെ താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂവിൽ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബ്രേക്ക്. റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ വെൻ യു ആർ മേക്കിംഗ് ദിസ് ടു മൂവ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മോഷൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ടോപ്പ് ഫൈബർ
ഇത് when this motion is in this direction, okay, when it is താഴേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ പിടിച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ your top fibers will be subjected to tension, okay, that positive represents tension. ബോട്ടം ഫൈബറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. വെരി നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് തിരിച്ച് യൂണിഫോം സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിലെയും സ്ട്രെസ് സെയിം ആവും. തിരിച്ച് വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായി, ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കംപ്രഷൻ ആയി, ബോട്ടം പോർഷനിൽ tension ആയി. Okay, and this will continue. Okay, even this is an example for a reversed stress condition. Okay, so when you're applying a reversed stress condition, it will break at the point നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ തന്നെ the material will break. Okay, now നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ സാധാരണക്കാരനോട് അയാളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ആയത് നമുക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഇവൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഒന്ന്, the material fail under fluctuating stresses, okay, at a stress magnitude which is lower than the ultimate tensile strength, അല്ലെ. അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് വരെയുള്ള ഒന്നും ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ താഴെ വളരെ ചെറിയൊരു ചുരുങ്ങിയ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബ്രേക്ക്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മള് പിന്നെ the magnitude of stress causing fatigue failure decreases as the number of cycles increases. Okay, see, അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഈസ് എഫക്ടിങ് ദ ഫെയിലിയർ. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഓർ എൻ, അല്ലെ, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ കുറവേ ഞാൻ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നു, അപ്പൊ എന്ത് വേണം, എനിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കൂടേണ്ടി വരും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് അത്രയും കുറവേ വേണ്ട ടു ബ്രേക്ക് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സി, അത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റ്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി അത് സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് എവറി പോയിന്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്താണ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ടെൻഷൻ. ഓക്കെ, നോ, ടു ബ്രേക്ക് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ എനിക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടാം, അല്ലെ. മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറച്ചുകൂടെ കൂടും. സിമിലർലി എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെയിം മൊമെന്റിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് എനിക്ക് കൂട്ടിയാലും എനിക്ക് ഇതേ എഫക്ട് തന്നെ കിട്ടും. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ആണ്, രണ്ടാമത് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫറ്റീഗ് ഫെയിലിയറിനെ സിഗ്മ എസ് എൻ കർവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. എസ് റെപ്രസെന്റ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് എൻ is the number of cycles, right? Okay, അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന്, ഇത് വളരെ ഭീകരമാണ് ഈ ഫറ്റീഗിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ്. നമ്മള് മെറ്റീരിയല് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു പാർട്ടിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതില് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു മെഷീൻ കോമ്പണന്റ് അത് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഫെയിൽ ആവാം. നമ്മൾ ഈ ഈൽഡ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ താഴെ തന്നെ ഫെയിൽ ആവണമെന്നില്ല. അത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഫെയിൽ ആവും. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ഡേഞ്ചറസ് ത്രെട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു മെഷീൻ കോമ്പണന്റിലും അതൊരു വലിയ ത്രെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫാറ്റീഗ് പലപ്പോഴും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലേ? റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫറ്റീഗിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് നടന്ന് ഓരോ മെറ്റീരിയലിന്റെയും ഒരു ഫറ്റീഗ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടെത്തി, അതിന്റെ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് എന്താണ് അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്, എന്താണ് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ടൈം കൊണ്ട് എന്തായാലും അത് തീരില്ല. ഓക്കെ, അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. മൂറീസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോ
നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം.